This is a video regarding data flow and types of data flow. Those are simplex, half duplex and full duplex contents. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ, ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ದ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ sender to the receiver, that will be a data, and how that data will be flowing is in detail we learn in this video. Subscribe to the channel, like the video, gain the knowledge and rule the world. ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, gain the knowledge and rule the world. Data flow can be of three types: simplex, half duplex and full duplex. Data flow three types ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು simplex, half duplex ಮತ್ತೆ full duplex. First one, simplex mode. In case of an simplex mode, the communication is unidirectional. Unidirectional in the sense, whatever the direction of a flow of data is there, that will be moving in only one direction, that is in a single direction. The communication will be in a single direction, that is called as an unidirectional. In case of an simplex mode, the communication is unidirectional, as we can say example of an one-way street. Only one of the two devices on a link can transmit. That means only one of the two devices which is present on a communication link can transmit. There will be two devices. Among that, only one can transmit the data, whereas the other can only receive the data. The best example for a simplex mode of transmission is the keyboards and the monitors which are used in the computers. The keyboard can only introduce input, whereas the monitor can only accept the output. The simplex mode can use the entire capacity of the channel to send the data in one direction. As it is unidirectional, it will be sending data in only one direction. First one, simplex mode. ಈ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒನ್ ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಡಿವೈಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಡಿವೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸು ಬರೀ ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಲಿಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸು ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್ಸ್, ಇವು ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕೀಬೋರ್ಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮಾನಿಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಆ ಚಾನಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚಾನಲಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಬರೀ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಚಾನಲಿಂದು ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಬರೀ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Next kind of data flow is half duplex mode. In case of a half duplex mode, here the devices or the stations can both transmit and receive the data, but not at the same time. That means
one time they can transmit, on another time they can receive, but they cannot perform both transmission as well as receiving a data at the same time. When one device is sending, the other can only receive, and vice versa. When one device is sending a data, the other device has to receive a data. If the other device is sending a data, this particular device has to receive the data. That means at a time they can perform only one thing. Either they can send or they can receive. The half duplex mode is like an one lane road with a traffic allowed in both the directions. When the cars are traveling in one direction, the cars going the other way must wait. That means there will be a one lane road with a traffic control. When a cars move in one direction, the cars which wants to move in the other direction have to wait. In a half duplex transmission, the entire capacity of channel whatever is there, that can be taken over by whichever of the two devices is transmitting at a time. That means the overall capacity of a channel can be taken by one transmitting, which is transmitting a data. In half duplex transmission, the entire capacity of a channel can be taken by one of the device which will be transmitting at a time. Half duplex mode ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ. ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಸೀವು ಎರಡೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿವೈಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಡೇಟಾ ಏನಾದರೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲೇನ್ ರೋಡ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರು ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ಆ ಎರಡೂ ಡಿವೈಸಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿವೈಸು ಆ ಎಂಟೈರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಚಾನಲ್ಲು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ walkie-talkies and CB radios. CB radios in the sense citizen band radios. These are the good examples for a half duplex systems. The half duplex mode can also be used in case where there is no need of communication in both the direction at the same time. That means at the same time when there is no need of communication in both the direction, in those situations we can use the half duplex mode. The entire capacity of a channel whatever is there that can be utilized for each direction, and that will be used when they are transmitting. ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಕಿ ಟಾಕೀಸು ಮತ್ತು ಸಿ ಬಿ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ. ಈ ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ
ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Mode. In case of a full duplex mode, both the stations, that is the receiver as well as the sender, can transmit and receive the data simultaneously. In full duplex mode, both the stations can transmit and receive simultaneously. That means the data can be transmitted as well as they can receive simultaneously. It is just like a two-way street with a traffic flowing in both the directions at the same time. It is just like a two-way street with a traffic flowing in both the directions. In full duplex mode, signal going in one direction will be sharing the capacity of the link with the signal going in the other directions, because whatever the channel capacity is there, that channel capacity has to be shared with both the stations. For that purpose, the signal while transmitting and at the time the channel capacity of the link whatever is there, that will be utilized both by the sender as well as the receiver at the same time, because here the data transmission as well as the reception can be done at the same time. For that purpose, the capacity of a link, there's a link channel capacity whatever is there, that can be shared, and that will be shared. That is, the signals going in one direction will be sharing the capacity of the link with the signals going in the other direction. This sharing can occur in two ways. Either the link must contain two physically separate transmission paths, one for sending, another for receiving, or the capacity of a channel is divided between the signals traveling in both the directions. That is, whatever the channel capacity is there, that link is a channel capacity link that must be have two physically separate transmission path. One can be used for the transmission and one can be used for the receiving, or else the capacity of the channel can be divided such that the signals will be traveling in both the directions. Next one ಬಂದು full duplex mode. ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಷನ್ಸು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟೂ ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಲಿಂಕಿಂದ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಎರಡೂ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಶೇರಿಂಗ್ ಎರಡು ವೇಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಲಿಂಕ್ನ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪಾತ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪಾತ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸೆಂಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೀವ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದು? ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್. ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. One common example for a full duplex mode communication which can be used is the telephone network. In case of a telephone network, two people will be communicating via a telephone line, so they can talk as well as listen at the same time. The full duplex mode is used whenever a communication is required in both the directions at the same time. The full duplex mode is used when the communication is required in both the directions at the same time. However, the capacity of the channel whatever is there, that must be divided between the two directions. Full duplex mode ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್.
ಈ ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡು ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೋದು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾನಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ರೀತಿ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸು: ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್, ಹಾಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ and simplex mode. Like the video, share the video, as well as gain the knowledge and rule the world. Subscribe to the channel.